ضیاء حق فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ایک اور پروگرام آؤ بات کریں میں ہمارے ساتھ ہے صفدر امام قادری صاحب. آپ کی شخصیت اردو ادب میں کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ بحیثیت محقق اور اردو میں جو بھی نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے یا سماج و معاشرے کے حوالے سے جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، خاموش تبدیلیوں پر آپ کی بہت گہری نظر ہوتی ہے، اور آپ کے کالم جو ہے وہ انقلاب اور دوسرے بڑے اخبارات میں اردو کے شائع ہوتے رہتے ہیں. آج ایک خاص مقصد سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. شوکت حیات صاحب پر سالس جو رسالہ نکلتا ہے اس کے اسپیشل نمبر کی آج پٹنہ میں بہار اردو اکیڈمی میں رسم اجرا عمل میں آئی، اور بزم صدف کی طرف سے یہ رسم اجرا کی گئی انٹرنیشنل. اور اس میں جو ہے سر نے شوکت حیات صاحب کی جو شخصیت اور خدمات رہی ہے اس پر ایک نیشنل سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. آئیے ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام اس سیمینار کے حوالے سے، اور شوکت حیات صاحب پر جو سالس کا اسپیشل نمبر آیا اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. سر ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت مطلب سر یہ جو اسپیشل نمبر آیا اور یہ جو سیمینار آپ نے منعقد کیا اس کے پیچھے کی کہانی کیا رہی اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہمارے آڈینس کو؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ پچھلے سوا دو برسوں میں جو کووڈ کا فیز رہا ہے تو ادبی تقریبات کم سے کم ہوئی، لوگ جمع نہیں ہو سکے، ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکے، اور اسی کے متوازی ایک سلسلہ رہا اموات کا. نوجوان سے لے کر بزرگ ادیب تک ایک سے ایک لوگ جاں بحق ہوئے. شوکت حیات بھی اسی کووڈ کے فیز میں پچھلے سال گزر گئے، اور یہ گزرنا ایسی خاموشی سے تھا کہ شہر میں نہ کوئی تعزیتی نشست ہوئی، نہ جو ہوتا ہے کہ اہل و عیال نے تو آنسو بہائے، لیکن سب طرف ایسا خوف کا ماحول تھا کہ لوگ کچھ بھی نہ دفنانے میں شریک ہو سکے. ایک ہو کا عالم تھا. تو کبھی شوکت حیات جو ہمارے ادبی مجموع میں ہمیشہ بآواز بلند بات کرتے تھے، ان کا پریزنس سمجھ میں آتا تھا، لیکن اس شخص کے سلسلے سے ایسا سناٹا رہا تو میں نے کوشش کی کہ وہ سناٹا ٹوٹے. اقبال حسن آزاد نے بھی جو ارادہ کیا کہ سالس کا میں نمبر نکالوں گا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نکالیے ہی نہیں، آپ جتنی مدد کی ضرورت ہو، ان کی جس تخلیق کی ضرورت ہو وہ میں آپ کو فراہم کروں. ایسا اس لیے بھی ہوا کہ شوکت حیات کے تعلق سے پچھلے 20 برسوں میں ہم نے طرح طرح کے کام کیے اور کام کرنے کا منصوبہ بنایا. ان سے مل کر بھی، تو جیسے ان کے بکھرے افسانوں کو جمع کرنا، ان پر جو مضامین لکھے گئے ہیں ان کو جمع کرنا، نئے مضامین لکھانا، ان کا انتخاب شائع کیا جائے، ان کے افسانوں کے تجزیے کرائے جائیں، یہ پورا ایک سلسلہ تھا. تو ہمارے پاس چیزیں جمع ہیں اور کئی کتابیں نکالنے کا ارادہ تھا، مگر کووڈ کے فیز میں وہ سارے خواب ٹوٹنے لگے اور اسی بیچ وہ گزر گئے. تو سر ایک طرح سے یہ جو بات بار بار آج سیمینار میں بھی کہی گئی کہ ان کی زندگی میں ان کا اعتراف نہیں کیا گیا یا ان کو اس طرح سے نظر انداز کیا گیا، لیکن اب یہ بات ہے کہ پہلے سے تیاری ہو رہی تھی لیکن وہ ہو نہیں پایا، ممکن نہیں ہو پایا. تو سر آگے کا کیا آپ نے جیسے آج اناؤنس بھی کیا کہ جو لوگ نئے لکھ سکتے ہیں یا کتابیں، تو کیا مطلب اس بارے میں بھی آڈینس کو بتائیے تاکہ اگر ان میں سے کوئی لکھنا چاہے تو کیا موقع ہے ان کے لیے؟ دیکھیے، شوکت حیات پر جب اپنے بزم صدف نے جو بھی اپنے سیمینار کیے، بڑے سیمینار کیے، تو اس کا ایک خاص خاکہ تیار کیا جاتا تھا. ہم نے سلطان اختر پر سیمینار کیا، ان کی حیات میں کیا، تو سلطان اختر پہ ان کا کلیات شائع کیا، ان کا ایک انتخاب کلام شائع کیا، اور ان پر تفصیلی کتاب شائع کی جو ان کے تنقیدی محاسبہ جس میں ہو سکے. 40 کے 41 مضامین اس میں تھے لوگوں کے، تو ایک طرح سے ایک مکمل کام ہو جائے. اسی طرح سے مجتبیٰ حسین کو بزم صدف نے ایوارڈ دیا، تو مجتبیٰ حسین کے سلسلے سے ہم نے
तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ शाये किया उनकी शख्सियत पर, उनके खाकों का एक इंतखाब शाये किया। तो बज़्म सदक़ ने उसी तरह से शौकत हयात पर भी सेमिनार करने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी एक ही किताब आई थी और 25 सिर्फ उसमें अफसाने थे। तो पहला हमारा फ़र्ज़ था कि उन चीज़ों को जमा किया जाए कि लिखने वालों को भी नई नई चीज़ें मिलें। तो पहला मरहला यही था कि उनके अफसानों को जमा किया जाए। वो करते करते तकरीबन हम लोग 91 अफसाने जमा हो सके, रसायल से ढूंढते ढूंढते वो मिले और वो जमा हो सके, फिर लोगों को लिखने के लिए भी दिया गया। तो 40 से ज़्यादा मज़ामीन, उसमें से बहुत सारे मज़ामीन हैं जो 40 में शाये हुए हैं, तो वो भी लोगों ने लिखे। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि अब आने वाले वक्त में अगले साल ये 1 अक्टूबर को उनकी पैदाइश का दिन है, तो मुमकिन है कि 1.5 बरस वक्त अभी मिलेगा, तो इसमें उनका कुल्लियात शाये कर दिया जाए, कम से कम 100 अफसाने। कुछ और अफसानों का अंदाज़ा है कि वो कहाँ हैं, उनकी तलाश करके तो शौकत हयात के 100 अफसाने, उसी तरह से उनका एक मुंतखब अफसाने का भी के सिलसिले से भी एक किताब हो पूरी, उनके अफसानों के तज्ज़िये, उसमें मतन भी हो और तज्ज़िये भी हो। तो 25 से ज़्यादा तज्ज़िये तो हमने जमा कर रखे हैं, कुछ और लोगों को लिखवा वो करेंगे। और सरपट घोड़ा पर तो काम अब आखिरी स्टेज में है। कि मैंने एक तवील मुकदमा के तौर पर जो लिखा वो जो 40 में मजमून की शक्ल में शाये भी हुआ है, तो कुछ उसमें और इजाफा होना है, तो सरपट घोड़ा को अलग से किताबी शक्ल में शाये करेंगे। तो इस तरह से 4-5 काम उनके अफसाने लोगों को मिलेंगे। तो उसके बाद उनकी पजीराई भी पहले से मुख्तलिफ होगी और नए लिखने वाले और पुराने लिखने वाले दोनों उनको उनका एहतिसाब करें। तो आप सुन रहे थे कि ये जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। शौकत हयात साहब की अफसाने या उनकी ज़िंदगी, उनके फ़िक्र फ़न के एतबार से आप अगर कोई मज़मून लिखना चाहते हैं तो सर को दे सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे इस सिलसिले का ये होगा कि इस तरह के सेमिनार कितने इम्पोर्टेंट है होना, और सिर्फ एक शौकत हयात साहब ही नहीं, ऐसी बेशुमार शख्सियात हैं उर्दू में जिनको दोबारा याद करने की ज़रूरत है, या जो कोरोना में बेशुमार शख्सियात उर्दू की हमसे जुदा हुई, उनमें से भी बेशुमार ऐसे हैं जो गोशे गुमनामी में रहे, जिन्होंने बेशुमार एक तरह से लाफानी कारनामे अंजाम लिए, लेकिन उनको याद नहीं किया जा रहा है। और इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल कि सर, शौकत हयात को, आने वाली नस्लों को के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे और इसको हम कैसे देखें? शौकत हयात बहुत संजीदा लिखने वाले थे। उनकी शख्सियत ज़रा पेचदार थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन भी रहा, लोगों ने कुछ उनको सही तनाजुर में नहीं समझा, मगर वो बहुत संजीदा लिखने वाले थे और अपनी तहरीरों पर मेहनत करते थे। तो किसी मुसन्निफ़ का भी सबसे बड़ा काम होता है कि वह अपनी तहरीरों पर मेहनत करे, ज़बान के सिलसिले से तवज्जो करे, फिर दायरा अपने फ़िक्र का दायरे कार बढ़ाए। तो शौकत हयात को हमने देखा है कि ऐसे मार्क्सिज्म के उन पर असरात बहुत थे, और वो एक उनका जो फर्स्ट लव होता है वो नक्सलवाड़ी आंदोलन था, और उससे वो बहुत मुतासिर थे। मगर वो सूफीज़म को भी पढ़ते थे और नई बातों को सोचते रहते थे। अफकार और नज़रियात में सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को भी पढ़ते थे, उनसे इख्तलाफ भी करते थे। वो फिक्री एतबार से भी बड़े मजबूत थे, और उनकी कहानियों की वही ताकत है। गुंबद के कबूतर को भी जो उतना उन्होंने संभाल कर लिखा, तो अगर फिक्री एतबार से पुख्ता ना होते तो नहीं हो सकता था। तो मेरा ये आम पैगाम होगा कि जो लिखने वाले हैं वह फिक्शन लिखें चाहे तनकीद लिखें, अगर फिक्री एतबार से पुख्ता नहीं है, संजीदा नहीं है, तो उनकी बात दूर तक और देर तक नहीं सुनी जाएगी। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो ऐसे लोग जिन पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है या जिनका हक था, तो छोटी छोटी मजलिसों में भी, बड़े तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से भी हम सेमिनार कर सकते हैं। और सेमिनार करें तो 10 लोग ऐसे हों जो बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल पर्चे लिख कर लाएँ, और वो पर्चे फिर छापे जाएँ।
सेमिनार में ये भी एक कोशिश होनी चाहिए, बड़ी जगहों पे ये कोशिश बहुत कम होती है कि जो नई नस्ल के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। इस मुल्क में आज ये हमारा मुल्क है, इसमें 40 बरस से कम उम्र के 60% लोग हैं। तो जिस मुल्क में जवानों की नस्ल 60% हो वो लेकिन उनके सेमिनारों में वो 10% नज़र आती है उनमें से, तो उसको मौका नहीं दिया जाता है। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप नई नस्ल को मौका दीजिए, और मौका दीजिएगा तो फिर एक तरह से क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशन होता है कि जिस नस्ल के लिखने वाले ने लिख कर दिया है तो उसका एहतसाब दूसरी नस्ल का आदमी भी करे, नए नुक्ते नज़र से करे। तो इस तरह से अगर माहौल बनाया जाए, जहाँ छोटी जगह जहाँ भी है 5 ही लोग, लेकिन 5 लोग संजीदगी से लिख कर करें। हमें याद रहना चाहिए कि हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो टीम थी वो बड़ी महदूद थी। हमारी नई नस्ल की सबसे मजबूत कड़ी वहीं से शुरू होती है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम तरक्की पसंद तहरीक चल रही है, लेकिन उसके पैरेलल उससे बड़ी लकीर हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अपने कानून से खींची। तो घरेलू तकरीबात से वो लोग इतना काम कर सकते थे। तो शर्त यह है कि हम संजीदगी से लिखें और तबादले ख्यालात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। सुन रहे थे सफदर इमाम कादरी साहब को। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।